So, dear students, today we are going to read the fifth poem. It is prescribed for become part 2 semester 4 class in the English book Impressions. So it is first poem we can say, and fifth poem in the book, and first poem for semester 4 class. So the title of the poem is On His Blindness. On His Blindness is the title of this poem. The name of the poet is John Milton. John Milton, he born in 1608 and passed away in 1674. 1608 to 1674 is the lifespan of John Milton. John Milton is very famous English poet. Now, the students who study English literature, they have to study John Milton. John Milton is famous for two epic poems he has written in English. The first one is Paradise Lost, and the second one is Paradise Regained. So, Milton's poetry and prose reflect his deep personal convictions and a passion for freedom and self determination. Writing in English, Latin, Greek, and Italian, he achieved international fame within his lifetime. His celebrated work, Areopagitica, it was published in 1644, is one of the most and passion, influential and impassioned defense of free speech and freedom of the press. He believed that art was an outlet for public voice and used his writings to highlight the religious and political issues of the day. Milton was only 44 years old when he lost his eyesight. In a moment of weakness, the speaker's faith in God and himself wavers as he wonders how he is to continue serving God in his state of blindness. Milton alludes to the parable of talents from the New Testament, as he says that his poetic talent is lodged useless with him in the same manner as the money in the Bible story. He fears that he would be punished by God for not making use of his talent. However, there is a turn of thought, or we call volta, in the 18th line, when patience restores his faith in God and reassures him that according to God, they also serve who stand and wait. The poem ends on a positive note with the thought that they also serve God who bear his mild yoke with fortitude, courage, and strength. So, this is the introduction of the poem. So, from this introduction, we come to know that John Milton is not a common poet. He's a great poet. Shakespeare and John Milton, they are considered as the great literary artists of English language and literature. जॉन मिल्टन हा जो कवी आहे तो खूप फेमस कवी आहे, सुप्रसिद्ध कवी आहे.
त्यांनी पॅराडाईज लॉस्ट अँड पॅराडाईज रिगेन असे 2 महाकाव्य रचले. त्याच्याशिवाय तो वेगवेगळ्या भाषेमध्ये लिखाण करायचा. ही यूज्ड टू राईट इन इंग्लिश, लॅटिन, ग्रीक अँड इटालियन. इंग्लिशमध्ये तर लिखाण करायचा असतो. लॅटिन अँड ग्रीक अँड इटालियन या भाषेत सुद्धा त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. आणि आपण पाहतो की असं होतं की जे मोठे लेखक असतात, अति सुप्रसिद्ध जे लेखक असतात, हे सुप्रसिद्ध लेखक त्यांच्या मृत्यूनंतरच प्रसिद्धी पावतात. पण जॉन मिल्टन इज एन एक्सेप्शन टू धिस. याला एक अपवाद होते. जॉन मिल्टन त्यांच्या जीवनामध्येच जिवंत असतानाच त्यांची जी प्रसिद्धी आहे, ती जगभर पसरली होती. And his particular work Areopagitica, which was published in 44. Areopagitica हे जे काही त्यांचं लिखाण आहे 1944 मध्ये पब्लिश 1644 मध्ये पब्लिश झालं. अँड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्क ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड फ्रीडम ऑफ प्रेस. जे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, आपल्या संविधानामध्ये बोलण्याचा अधिकार आणि जे काही हा मूलभूत अधिकार आपण कन्सिडर केलेला आहे. त्या काळामध्ये तो अधिकार ग्रेट ब्रिटनमध्ये देण्यात आलेला नव्हता. तर त्याच्या सपोर्टमध्ये त्यांनी एरोपॅजिटिका हे पुस्तक लिहिलं. 1644 मध्ये हे पुस्तक पब्लिश झालेलं आहे. आणि he spoke several issues which were important socially in those days. फार महत्वाचे असे काही जे इश्यूज होते, फार महत्वाचे जे काही घटना होत्या त्या काळामध्ये ग्रेट ब्रिटनमध्ये, राजकीय घटना, सामाजिक समस्या, राजकीय समस्या या सगळ्या त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. And a very particular thing about him is when he was 44 years old, he lost his eyesight. जेव्हा ते 44 वर्षाचे झाले त्यावेळेस अति कठीण परिश्रम, लिखाण आणि खूप वाचन केल्यामुळं 44 वयाचे असतानाच त्यांचे डोळे गेले आणि ते आंधळे बनले. ते जरी आंधळे असले तरी पण त्यांची जी काही बुद्धिमत्ता होती ती मात्र अतिशय तल्लख होती. इथं हे दिलेलं नाही या इंट्रोडक्शन मध्ये. पण माझ्या वाचनात असं आहे की जॉन मिल्टन रात्रभर विचार करायचे आणि सकाळी जे काही विचार त्यांनी केलेला आहे ते सगळं काही विचार त्यांच्या मुलीसमोर वाचून दाखवायचे, म्हणून बोलून दाखवायचे. आणि ते सगळे विचार जॉन मिल्टनची मुलगी ती सगळे ते विचार लिहायची. अशा पद्धतीने त्यांचं काम सुरूच राहिलं. त्यांच्या जीवनामध्ये एक वेळ अशी आली होती, घटना नाही घडली, वेळ अशी आली होती की त्यांना असं वाटलं की आता त्यांची जी बुद्धिमत्ता आहे ती बुद्धिमत्तेचा उपयोग ते काही व्यवस्थित करू शकले नाहीत. जी बुद्धिमत्ता त्यांना देण्यात आलेली आहे त्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग ते व्यवस्थित करू शकले नाही, करत नाहीत असं त्यांना वाटलं. We never think about our talent which is given to us by nature, by God, by Almighty, whatever you believe. जे काही ज्याच्यात तुमचा विश्वास असेल ईश्वरी शक्तीमध्ये, तर आपण असा कधी विचार कदाचितच केला असेल की जी बुद्धिमत्ता आपल्याला देण्यात आलेली आहे त्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग आपण करतो का, व्यवस्थित करतो का? हा प्रश्न खरं पाहता सगळ्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःला विचारायला पाहिजे. सगळ्यांनीच स्वतःला विचारायला पाहिजे की जी बुद्धिमत्ता आपल्याला देण्यात आलेली आहे, जी शारीरिक शक्ती आपल्याला देण्यात आलेली आहे, जे काही आपल्याला देण्यात आलेलं आहे ते आपण व्यवस्थित त्याचा उपयोग करतो का? हा प्रश्न या कवितेमध्ये ते स्वतःलाच विचारतात. आणि त्यांना असं वाटतं की ज्या महान कार्यासाठी त्यांना या भूतलावर आणण्यात आलेलं आहे ते कार्य ते करण्यास असमर्थ ठरलेले आहेत असंही त्यांना वाटतं. आणि जॉन मिल्टन थिंक्स दॅट he is not capable of using his talent properly. So he complains, म्हणून तो कंप्लेन करतात, अशी कंप्लेन करतात की त्यांचं जे टॅलेंट आहे त्यांना टॅलेंट जास्तीच अधिक बुद्धिमत्ता देण्यात यायला पाहिजे होती. जी बुद्धिमत्ता देण्यात आलेली आहे त्याचा उपयोग ते व्यवस्थित त्यांना करता येत नाहीये. खूप प्रयत्न ते करतात पण करता येत नाहीये असंही त्यांना इथं म्हणायचं आहे. पण शेवटी ते सावरतात
आणि ते विचार करतात, की जे काही जितकं काही सामर्थ्य ईश्वरानं त्यांना दिलेलं आहे, त्याबद्दल ते ईश्वराचे आभार मानतात आणि ते असं म्हणतात, की आपल्याकडे पेशन्स असला पाहिजे. आपण वाट पाहिली पाहिजे, पेशन्स असला पाहिजे. जसे आपल्याला आपण काम करत जातो, आपला अनुभव येत जातात आणि आपलं जे बुद्धीची प्रगल्भता आहे, ती वाढत जाते. असं शेवटी या कवितेमध्ये ते शेवट करतात. So here the poet uses the parable of talent. इथं पॅरेबल ऑफ टॅलेंटचा रेफरन्स आलेला संदर्भ आलेला आहे. दिस पॅरेबल ऑफ टॅलेंट इज ॲक्चुअली टेकन फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट. बायबल आता जॉन मिल्टन इज अन इंग्लिश पोएट. त्याचा धर्म होता ख्रिश्चन धर्म आणि ख्रिश्चन धर्माचे लोक सगळे बायबल वाचतात हे तुम्हाला माहीत आहे. मुस्लिम धर्माचे लोक कुराण वाचतात. हिंदू धर्मातील लोक गीता, भगवद्गीता, वेद वगैरेचं वाचन करतात. So John Milton used to read Bible very closely. So he has used the parable of talent in this poem. या कवितेमध्ये पॅरेबल ऑफ टॅलेंटचा उपयोग त्यांनी केलेला आहे. व्हॉट इज अ पॅरेबल? पॅरेबल म्हणजे नेमकं काय? पॅरेबल एक स्टोरी असते आणि ह्या स्टोरीचा जो अंत आहे त्यानंतर स्टोरी पूर्ण ऐकल्यानंतर आपल्याला त्यातून काहीतरी शिकायला मिळतं. काहीतरी त्या स्टोरीचा उद्देश असतो. एक मोरल स्टोरी असते. दॅट इज पॅरेबल. सो देअर आर सेव्हरल पॅरेबल्स इन दी बायबल. बायबलमध्ये बरेच असे पॅरेबल्स दिलेले आहेत. त्या पॅरेबल्सद्वारे काही ना काही मूल्य शिक्षण द्यायचं काम बायबल करतं. सो द पॅरेबल ऑफ टॅलेंट इज युज्ड हिअर. इथं टॅलेंट हा जो शब्द आहे, टॅलेंट, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. टॅलेंट इज रिलेटेड विथ कॅपॅसिटी ऑफ ब्रेन, your talent, your individual talent, your brilliancy, your skill of using your brain capacity. That is talent. आपण म्हणतो की एखाद्याकडे खूप टॅलेंट असतं, एखाद्याकडे टॅलेंट अजिबात नाही. तो खूप टॅलेंटेड आहे, हा टॅलेंटेड नाही, असं आपण म्हणतो. खरं पाहता टॅलेंट एकाकडे असते, टॅलेंट दुसऱ्याकडे नसते, असं काहीच नाही. सगळ्यांना टॅलेंट दिलेलाच असतो. पण ते टॅलेंटचा उपयोग करायची क्षमता मात्र स्वतःला आपल्याला निर्माण करावी लागते. ते तुमच्या अंडरस्टँडिंगवर आहे. तुम्ही कशा पद्धतीने त्याचा उपयोग करता याच्यावर आहे. टॅलेंट इज गिव्हन टू एव्हरीवन. द पॅरेबल ऑफ टॅलेंट हे मी तुम्हाला सांगत आहे. ती स्टोरी सांगत आहे. पॅरेबल ऑफ टॅलेंट की एक मोठा धनी व्यक्ती असतो. त्या धनी व्यक्तीच्या हाताखाली काम करण्यासाठी 3 नोकर असतात. एक धनी व्यक्ती असतो, श्रीमंत व्यक्ती असतो. त्याच्या हाताखाली काम करण्यासाठी 3 सेवक असतात. देअर आर 3 सर्व्हंट्स वर्किंग अंडर अ व्हेरी रिच मॅन. त्या धनी व्यक्तीला दुसऱ्या काही कामासाठी, काही कालावधीसाठी बाहेर जायचं असतं. तर तो धनी व्यक्ती या 3 त्याच्या सेवकांना बोलवतो आणि तिघांना एक ठराविक रक्कम देतो, ठराविक पैसे देतो, रक्कम देतो आणि सांगतो की ही रक्कम तुम्ही व्यवस्थित जपून ठेवायला पाहिजे. मी आल्यानंतर मला परत करा. असं म्हणून तो धनी व्यक्ती निघून जातो. निघून गेल्यानंतर पहिला जो सेवक असतो, तो विचार करतो की या पैशाचं काय करायचं? काहीच उपयोग नाही पैशाचा, असंच ठेवून पैसा. याला आपण खर्च करूया आणि आपल्या सुखी समाधानासाठी, आपल्या शारीरिक सुख जे काही आहेत, ते उपभोगूया. चांगलं अन्न खाऊया, मजेशीर राहूया, असा तो विचार करतो आणि ते पैसे सगळे खर्च करून टाकतो. आणि दुसरा जो सेवक असतो, तो दुसरा सेवक ते जे पैसे आहेत, ते पैसे मालकाने, त्या श्रीमंत व्यक्तीने आपल्याला सांभाळून ठेवायला सांगितलेले आहेत, असा तो विचार करून ते पैसे एक एक खड्डा छोटासा खणतो आणि त्यामध्ये आत ते पैसे ठेवतो त्या खड्ड्यामध्ये आणि वरून माती पसरतो आणि ते जेणेकरून ते पैसे व्यवस्थित राहावेत. हे जुन्या काळामध्ये आपण पाहतो की लोकं खूप कठीण परिश्रम करायचे आणि जे पैसे, सोने वगैरे असायचे ते गाडून ठेवायचे. तशा पद्धतीने ते पैसे गाडून ठेवतो तो. जेणेकरून ते पैसे जसे तसे असावेत. आणि तिसरा जो सेवक असतो, तो थोडासा बुद्धीचा वापर करणारा असतो. बुद्धी तिघांनाही असते, पण बुद्धीचा वापर करणारा तिसरा असतो. तो काय करतो, हा जो पैसा आहे, तो पैशाचा व्यवहार करतो. बिझनेसमध्ये लावतो ते पैसा. आणि बिझनेसमध्ये लकीली त्याला खूप फायदा होतो
आणि कितीतरी पटीने ते पैसे वाढतात. आणि टॅलेंट हा जो शब्द आहे, त्या टॅलेंट या शब्दाचा एक तर अर्थ मी तुम्हाला सांगितला, की बौद्धिक क्षमता आणि दुसरा टॅलेंटचा अर्थ अर्थ आहे, की कॉइन्स पैशाचे जे काही नाणी असतात नाणे, त्या नाण्याला सुद्धा टॅलेंट असं म्हटलं जातं. सो हिअर पॅरेबल ऑफ टॅलेंट इज यूज्ड. मग धनी परत आल्यानंतर श्रीमंत व्यक्ती परत आल्यानंतर हे 3 सेवक तिथं हजर होतात आणि तिघंही सांगतात त्यांनी त्या पैशाचं काय-काय केलेलं आहे. तर त्यातला खरा जो टॅलेंटेड पर्सन आहे, ज्याने टॅलेंटचा उपयोग केला म्हणजे कॉइन्सचा उपयोग केलेला आहे. कशासाठी? ते वाढवण्यासाठी. आणि बाकीचा दुसरा जो आहे, तो कसातरी बिचारा आहे. जे आहे ते सांभाळून त्यांनी ठेवलेलं आहे. आपण पाहतो आपल्या समाजामध्ये बऱ्याच वेळी, की आई-वडील खूप श्रीमंत असतात. वडिलांनी खूप कमवून ठेवलेलं असतं. खूप कठीण परिश्रम करून सगळं सोडून गेलेलं असतं. पण ज्यांचे मुलं असतात ते सांभाळू शकत नाहीत. अशीही लोकं असतात. पण कमीत कमी तो सांभाळून तरी ठेवतो दुसरा सेवक आणि तिसरा जो असतो तो मात्र सगळे पैसे खर्च करून टाकतो. तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे व्यक्तिमत्व असतात आणि टॅलेंटचा उपयोग आपण व्यवस्थित करायला पाहिजे. हा एक मेसेज या कवितेतून जॉन मिल्टन द्यायचा प्रयत्न करतात. Hope that you understood the background of the poem. It is very excellent poem, very famous, and in most of the universities, this poem is prescribed in the syllabus. So you understood the parable of talent. Now we have to start reading the poem. So the poet says, when I consider how my light is spent, at half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, Lord, lodge with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker, the present. Sorry. The present my true account, least he returning child, doth God exactly day labor light denied, that minute soon replies, God doth not need either man's work or his own gift. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. So here the poem ends. It is very short poem. Okay. So we'll try to understand line by line. When I consider how my light is spent, here the poet John Milton himself is speaking. He says, when I consider how my light is spent, when I consider means when I think how I lost my eyesight. The poet has become later on blind at the age of 44, we read just now. He says, when I consider, when I think, when the poet thinks how he has become blind, how he has spent his light. Spent his light means his age up to 44 years. How he has spent his age up to 44 years. 44 वर्षापर्यंत त्याचं जे जीवन होतं ते प्रकाशमय होतं. लाईट indicates here